નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ન્યૂઝ અને સમાચારોમાં હું હિતવી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। વાત કરીએ મહત્વના સમાચારો પર તો ભારત દેશ આજે કોરોના સામે જંગ લડી રહ્યો છે અને સાથે જ 74મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી પણ કરી રહ્યો છે। દેશમાં ઠેર ઠેર દેશભક્તિનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 7મી વખત લાલ કિલ્લા પર ધ્વજ ફરકાવ્યો હતો અને આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા સૌના સહયોગની વાત કરી। વડાપ્રધાન મોદીએ આઝાદીના આ પાવન પર્વ નિમિત્તે તમામ દેશવાસીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી। તેઓએ જણાવ્યું કે આજે જે આપણે સ્વતંત્ર ભારતમાં શ્વાસ લઈ રહ્યા છે તેની પાછળ મા ભારતીના લાખો શહીદોના ત્યાગ, બલિદાન અને સમર્પણ રહેલા છે। भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को 3 दशक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देने में हम आज यशस्वी हुए हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में इसकी स्वागत के समाचार एक नई ऊर्जा, नए विश्वास दे रहे हैं। ये शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का भी पूरा सामर्थ्य देगी। वो जड़ों से जुड़ा होगा, लेकिन उसका सर आसमान की ऊंचाइयों को छूता होगा। જે પ્રકારે દ્રશ્યોમાં અમિત શાહ અત્યારે ધ્વજવંદન કરી રહ્યા છે, ચોક્કસથી કહી શકાય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અત્યારે ધ્વજવંદન કરી રહ્યા છે। આજે દેશનો 74મો સ્વતંત્રતા દિવસ છે અને તે બદલ તેઓના જે અમિત શાહ રાષ્ટ્રધ્વજને વંદન કરતા દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો। ચોક્કસથી આપણે સ્ક્રીન ઉપર જીવંત દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો। ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અત્યારે ધ્વજવંદન કરી રહ્યા છે અને જેના સીધા દ્રશ્યો આપ આપના ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો। હાલમાં જ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કોરોનાની આ મહામારી વચ્ચે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ ક્યાંક કોરોનાથી સંક્રમિત થયા હતા અને થોડા દિવસ અગાઉ જ તેઓનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો છે અને અત્યારે હાલ આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો। અમિત શાહ ધ્વજવંદન કરી રહ્યા છે। હાલ આપ જે પ્રકારે દ્રશ્યમાં જોઈ રહ્યા છો, અમિત શાહે ધ્વજવંદન કર્યું અને તે બાદ તેઓ તમામ પોલીસ અધિકારીઓને 74મા સ્વતંત્રતા દિવસની શુભકામનાઓ પાઠવી રહ્યા છે। આજનો દિવસ તમામ દેશવાસીઓ માટે ઘણો જ મહત્વનો, એક બાજુ આ કોરોનાની મહામારી અને બીજી બાજુ ચોક્કસથી કહી શકાય આ મહામારીમાં દરેક રંગો ક્યાંક બદલાયા છે, દરેક તહેવારની રીતભાત બદલાઈ છે। તો ત્યારે આપને જણાવી દઈએ હાલ વડાપ્રધાનશ્રીએ વહેલી સવારે લાલ કિલ્લા ઉપરથી દેશવાસીઓને સંબોધન કર્યું હતું સ્વતંત્રતા દિવસને લઈને। આવો સાંભળીએ। टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा। ये व्यवस्था उससे होने वाली है। जब भी अब कोरोना की बात आती है
तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं। और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। जब हम एक असाधारण लक्ष्य को लेकर के असाधारण यात्रा पर निकलते हैं, तो रास्ते में चुनौतियों की भरमार होती है और चुनौतियां भी असामान्य होती है। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए हैं। लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। તો અત્યારે આપણે જણાવી દઈએ, અમદાવાદના મેયર બહેન બિજલબેન પટેલ શ્રી અત્યારે ધ્વજવંદન કરી રહ્યા છે અને જેના સીધા દ્રશ્ય આપ આપણા ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો। અમદાવાદના મેયર શ્રી બિજલબેન પટેલ અત્યારે આજે દેશનો 74મો સ્વતંત્રતા દિવસ અને તેઓ અત્યારે ધ્વજવંદન કરી રહ્યા છે। તો ઘણા જ સમાચાર અત્યારે હાલ આપ જોઈ રહ્યા છો। મેયર બિજલબેન પટેલ, અમદાવાદના મેયર શ્રી બિજલ પટેલ અત્યારે ધ્વજવંદન કરી રહ્યા છે અને જેના સીધા દ્રશ્યો આપ આપના ટીવી સ્ક્રીન ઉપર અત્યારે હાલ જોઈ રહ્યા છો। દેશનો આજે 74મો સ્વતંત્રતા દિવસ અને ચોક્કસથી કહી શકાય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે લાલ કિલ્લા ઉપરથી ધ્વજવંદન કર્યું। બીજી બાજુ સીએમ વિજય રૂપાણીએ પણ આજે ધ્વજવંદન કર્યું। ત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો અમદાવાદના મેયર શ્રી બિજલબેન પટેલે પણ ધ્વજવંદન કર્યું। પ્રકારના ભેદભાવ કર્યા વગર સૌ પ્રત્યે અમી નજર રાખી કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા ન રાખી શહેરીજનોના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે સતત કાર્યશીલ રહી મહામારી સામે અડગતાથી લડી રહી છે। આ કાર્યવાહીની નોંધ સમગ્ર વિશ્વ અને વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા દ્વારા લેવામાં આવી છે, જે આપણે સૌ શહેરીજનોને અભિમાનાસ્પદ અને ગૌરવપૂર્ણ બાબત છે। આજે આપણા દેશના 74મા સ્વતંત્ર દિવસ પર સૌ પ્રથમ જેમણે વિકાસ શબ્દ અર્થને સાર્થક કરી અને આપણી તાકાતનું વિવેકપૂર્વક પ્રદર્શન કરી ભારત દેશની નવી તસવીર દુનિયા સમક્ષ મૂકી છે। સામાજિક, આર્થિક અને શૈક્ષણિક વિકાસના પંથે દેશને અગ્રીમ હરોળમાં લઈ એવા સન્માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને વંદન કરું છું, જેમની દેશભક્તિ અને વહીવટી ગુણેથી આપણે સૌ પરિચિત છીએ। એવા ફોલાદી જીગરવાળા તથા તાજેતરમાં જ જેમણે કોરોના વાયરસને હરાવ્યો છે તેવા માનનીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહજીને નમન કરું છું।
ઉત્તમથી સર્વોત્તમ સુધી ગુજરાતની બાગડોરને પ્રગતિશીલ બનાવવા માટે રાત દિવસ તત્પર રહેતા સંવેદનશીલ માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજી અને જનહિત માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેતા માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલને પણ પ્રણામ કરું છું. આ પ્રસંગે અત્રે ઉપસ્થિત ડેપ્યુટી મેયર શ્રી દિનેશભાઈ મકવાણા, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી અમુલભાઈ ભટ્ટ, ભારતીય જનતા પક્ષના નેતા શ્રી અમિતભાઈ શાહ, દંડક શ્રી રાજુભાઈ ઠાકોર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી મુકેશ કુમારજી, વિવિધ કમિટીના ચેરમેનશ્રીઓ, ડેપ્યુટી ચેરમેનશ્રીઓ, મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલરશ્રીઓ, તમામ ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીઓ, અધિકારીગણ, કર્મચારીઓ, કોરોના યોદ્ધાઓ અને ઓનલાઈન કાર્યક્રમ નિહાળી રહેલા શ્રોતાજનો અને વહાલા નગરજનો. ભારત એક વિશાળ દેશ છે. તેમાં અનેક ધર્મ અનુયાયીઓ, વિવિધ જાતિઓ, વિવિધ ભાષા બોલનારા લોકો રહે છે અને વેશભૂષા, ખાનપાન, બોલચાલની દ્રષ્ટિએ વિવિધતા લક્ષિત થાય છે. પણ આ અનેકતાની પાછળ એકતાની ભાવના ચોક્કસ રહેલી છે. આપણા દેશની સામાજિક સંસ્કૃતિની આજ તો એક વિશેષતા રહી છે. એ હૃદય નહીં પથ્થર છે. એ હૃદય નહીં પથ્થર છે જેમાં સ્વદેશ પ્રત્યેનો પ્રેમ નથી. વાસ્તવમાં માતા અને માતૃભૂમિના મોહથી મનુષ્ય મૃત્યુ સુધી મુક્ત થતો નથી. આ બંનેના એટલા ઉપકાર હોય છે કે માનવ તેમાંથી આજીવન ઋણમુક્ત થઈ શકતો નથી. માતૃભૂમિના સન્માનની રક્ષા માટે તે પોતાનું બલિદાન આપવામાં પણ પરમ આનંદ અનુભવે છે. દેશ હિત માટે પોતાનું સર્વસ્વ બલિદાન કરવામાં જે સુખ, શાંતિ મળે છે તેનું મૂલ્ય તો કોઈ સાચો દેશભક્ત જ સમજી શકતો હોય છે. દેશ સેવા અને પરોપકાર સાચા દેશભક્તનો ધર્મ હોય છે. દેશવાસીઓના સુખ દુઃખમાં જ તેનું સુખ અને દુઃખ રહેલું હોય છે. તેની અંતરાત્મા સ્વાર્થ રહિત હોય છે. દેશની સર્વાંગી ઉન્નતિ માટે સ્વદેશ પ્રેમ પણ પરમ જરૂરી છે. તેથી જ દેશના નિવાસીઓએ પોતાના દેશના કલ્યાણમાં પોતાનું કલ્યાણ અને પોતાના દેશના અભ્યુદયમાં પોતાનો ઉદય સમજવો જ હોય. અમદાવાદને વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટીનું બિરુદ મળ્યું તે આપણા સૌના માટે ગૌરવની વાત છે અને આપણે તેનું દિલથી જતન કરવાની નેમ રાખી છે. સન્માનનીય નગરજનો, આદરણીય વડીલો, જોશ અને જિંદાદિલીથી ભરપૂર એવા અમદાવાદ શહેરના યુવાનો, ભારત દેશના 74મા સ્વતંત્રતા દિવસ પર હું અમદાવાદ શહેરના પ્રથમ નાગરિક તરીકે તમારી જેમ જ ગર્વ અનુભવું છું. આપણા દેશના સન્માનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને માન્ય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ કે જેમણે દેશના વર્ષોથી અનિર્ણિત મુદ્દાઓને સૌહાર્દભર્યા પ્રકારે સરળતાથી વાચા આપીને નિકાલ કર્યો છે. જેમાં કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 હટાવી જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખને અલગ કરી કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ બનાવવો, ટ્રિપલ તલાકને નાબૂદ કરતો ખરડો પસાર કરવો, રામ જન્મભૂમિ અયોધ્યા ખાતે રામ મંદિરનું નિર્માણનો શુભારંભ કરાવવો, સિટીઝન એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ 2019 તથા સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક, એર સ્ટ્રાઇક જેવા મુખ્ય નિર્ણયો આમાં સામેલ છે. આવા અડગ, નિર્ભય, સચોટ, દૂરંદેશી ભર્યા નિર્ણયો લેવા માટે ગુજરાતના બંને સાવજોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આ બેરડીએ શહેરના વિકાસમાં પણ ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. મિશન મિલિયન ટ્રી હોય, કાંકરિયા લેક ફ્રન્ટ, એસવીપી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ અને આજે આપણે આ જ્યાં કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે તે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ જેવા મહત્વના આયામોનો ઉલ્લેખ કરવો પણ એટલો જ જરૂરી છે. આમાંથી સાંપ્રત સમયમાં સન્માનીય વડાપ્રધાનશ્રીના દૂરંદેશી ભર્યા નિર્ણય સ્વરૂપે શહેરને ઉપલબ્ધ થઈ રહેલ એસવીપી હોસ્પિટલની વાત ન કરું ને તો આજનું મારું વક્તવ્ય અધૂરું ગણાશે. કોવિડ-19 મહામારીમાં આ હોસ્પિટલની વિશ્વ કક્ષાની સારવારની સંપૂર્ણ જગતભરમાં પ્રશંસા થઈ છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા નાગરિકોને જરૂરિયાતમંદ વિસ્તારમાં કોવિડ કીટ વિતરણ, વિવિધ જાહેર સ્થળે સેનિટાઇઝિંગ કરવું, પીપીઈ ધોરણે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોને કોવિડ હોસ્પિટલ તરીકેની નિમણૂક, હળવા લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓને હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરી ઘરે સારવાર અપાવી,
ઘરે જ કોરોનાનો ટેસ્ટિંગ અને સામાન્ય સારવાર મળી રહે તે હેતુથી 104 હેલ્પલાઇન અને એમ્બ્યુલન્સ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમોનું સચોટ પાલન, કોરોના સાંત્વના હેલ્પલાઇન, સુપર સ્પ્રેડર્સનું સ્પેશિયલ હેલ્થ ચેકઅપ તેમજ 30થી વધુ કર્મચારી ધરાવતા એકમોમાં કોવિડ કોઓર્ડિનેટરની ફરજિયાત ધોરણે નિમણૂક કરાવી જેવા પગલાં લઈ મહામારી સામે પોતાની લડત ચાલુ રાખી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના તમામ સ્ટાફે પોતાના જીવની પરવા કર્યા વગર નાગરિકોની સેવામાં દિવસ રાત જોયા વગર સતત કાર્યરત રહી પ્રશંસનીય અને બિરદાવવા યોગ્ય કામગીરી કરે છે. સન્માનીય વડાપ્રધાનશ્રીને પણ કોરોના વોરિયર્સ પ્રત્યે ખાસ માન છે. તેથી જ કોરોના વોરિયર્સ માટે તારીખ 22મી માર્ચ 2020ના રોજ સંઘના દ્વારા અભિવાદન અને તારીખ 5મી એપ્રિલ 2020ના રોજ દીપ પ્રજ્વલન કરીને સન્માન કરવામાં આવેલ હતું. આ ઉપરાંત કોરોના વોરિયર્સને ભગવાનના ખાસ દૂત ગણાવી અદ્રશ્ય વાયરસ સામે તેમના અદમ્ય સાહસની જીત થશે અને જે રીતે તેમણે ત્યાગ અને બલિદાનની ભાવનાથી જે કામ કર્યું છે તેનાથી પ્રેરણા અને આશીર્વાદ લેવા જેવી બાબત છે એવું સન્માનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ પણ જણાવેલું છે. તેથી જ આજના સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણીમાં પણ તેમને ખાસ સન્માનવામાં આવશે. આ મુશ્કેલી ભર્યા સમયમાં કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારમાંથી ધન્વંતરી રથ, સંજીવની રથ જેવી સતત મળી રહેલ મદદ અને રાહત માટે સમગ્ર શહેર વતી આ સ્થળેથી હું કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારનો ખાસ આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ ઉપરાંત અમેરિકાના માન્ય રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જ્યારે પ્રથમ વખત ભારતની મુલાકાતે આવ્યા ત્યારે તેમનું સ્વાગત કરવા માટે અમદાવાદ શહેરની પસંદગી થઈ તે આપણા સૌ માટે ગર્વની બાબત છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરના નાગરિકો માટે પાયાની સુવિધાઓ પૂરી પાડવી માટે પણ કટિબદ્ધ છે. તેથી શહેરમાં વિવિધ સ્થળે પાણીની સુવિધા અર્થે વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર અને તેનું નેટવર્ક, સારા સ્વાસ્થ્ય માટે કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર, સુવિધાજનક ડ્રેનેજ નેટવર્ક, રોડ, રસ્તા, બ્રિજ નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. જેમાં કોરોનાની મહામારીને લીધે સરેરાશ 3 મહિનાના લોકડાઉન અને ત્યારબાદ કર્મચારીઓની અછતના લીધે પૂર્ણ થયાના સમયમાં થોડોક ફેરફાર થયો છે. પણ આ મુશ્કેલીઓનો પણ વહેલામાં ઉપાય થાય તેવા પ્રયત્નો ચોક્કસ થઈ રહ્યા છે. આજના પ્રસંગે ખાસ ઉલ્લેખ કરવો રહ્યો કે કોરોના વોરિયર્સની સાથે સાથે મહામારીના સમયમાં પોતાની અને પોતાના કુટુંબની ચિંતા કર્યા વગર રાષ્ટ્રની સુરક્ષા માટે ભારતીય સેનાના જવાનો ખડે પગે રહીને પોતાની અમૂલ્ય સેવાઓ આપી રહ્યા છે. તેઓને મારી સલામ અને તેવી જ રીતે કપરા સમયમાં કડક બંદોબસ્ત રાખતી ગુજરાત પોલીસ તથા આપણા શહેરમાં જ્યારે આગ, અકસ્માત કે કુદરતી આપત્તિ કે હોનારતના સમયમાં સમગ્ર સમયમાં ખડે પગે ઊભા રહ્યા એવા મ્યુનિસિપલ ફાયર બ્રિગેડના અધિકારીઓ અને જવાનોની ખડે પગે રહેલ સેવા પણ એક સરાહનીય અને બિરદાવવા પાત્ર છે. જ્યારે સ્વાતંત્ર્ય પર્વ પ્રસંગે પોલીસ તથા ફાયરના સૌ જવાનોને પણ નગરજનો વતી મારી શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. કોરોના સામેના જંગમાં હારેલા કોરોના વોરિયર્સ અને નાગરિકો પ્રત્યે સંવેદના પણ વ્યક્ત કરું છું. આઝાદ ભારતથી શરૂ થઈ आत्मनिर्भर भारत में पण शुभकामनाओं पाठवू छूं. जियो तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे शबस. न्यौछावर कर देंगे सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष. जय जय गरवी गुजरात. भारत माता की जय. वंदे मातरम. धन्यवाद. ખાતેથી મેયર બિજલબેન પટેલ દ્વારા ખાસ કરીને આજે 74માં દેશના સ્વતંત્રતા દિવસ પર ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ ગોઠવવામાં આવ્યો અને સાથે તેઓએ તમામ અમદાવાદવાસીઓને સંબોધન પણ કર્યું. આગળ વાત કરીએ સમાચારોમાં તો મહેસાણા જિલ્લા કક્ષાનું સ્વતંત્રતા પર્વ ઉજવાયું હતું. પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ઉજવાયેલા કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યપ્રધાન નીતિન પટેલે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો હતો અને લોકોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. નાયબ મુખ્યપ્રધાન નીતિન પટેલે કોરોના વોરિયર્સના કાર્યોને બિરદાવ્યા હતા તો પોતાના સંબોધનમાં કોરોનાને લઈને મહત્વનું નિવેદન પણ કર્યું.
पे कोई गम की आँच आने અને આ લડાઈ આપણે હજુ લડાઈ પૂરી નથી થઈ. હજુ તો સંક્રમણ 1000 કેસ સુધી દરરોજ પોઝિટિવ આવે છે. એને આપણે સંપૂર્ણ નાબૂદ કરવા તરફ જવાનું. મૃત્યુનો આંક ગુજરાતમાં આપણે ઘણો નીચો લાવી શક્યા છીએ. અને ઘણી દર્દીઓ થઈ જાય એવો આંક ઘણો સારો કરી શક્યા છીએ. નવરી રેટ ઘણો વધી ગયો છે. એટલે કે 500 કેસ આવેલા હતા. એવું હવે ઓછું થાય. હવે આવા સમયે ખબર થઈ જાય. હવે થવાનું પણ ઓછું થયું છે. આપણા ગુજરાત કરતા આજે પણ મહારાષ્ટ્ર હોય, તમિલનાડુ હોય, આંધ્રપ્રદેશ હોય, તેલંગાણા હોય, કેરળ હોય, આવા રાજ્યોની સ્થિતિ અત્યારે વિપરીત છે. આપણે ભૂતકાળમાં શરૂઆતમાં થોડા વધુ કેસ ચોક્કસ આવે પણ બધાના સહયોગથી આપણે જે પ્રયત્નો કર્યા પ્રધાનમંત્રી રદ ચાલુ કર્યા. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ દ્વારા આજે 74મા સ્વતંત્રતા પર્વને લઈને રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू है वतन मेरे वतन तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू 15મી ઓગસ્ટના આજના સ્વતંત્ર દિવસની આજે આપણે ઉજવણી કરવા માટે ખૂબ સહજતાથી અને આનંદ અને ઉલ્લાસના વાતાવરણમાં આપણે આ ધ્વજવંદન કરાવીએ છીએ અને ધ્વજને લહેરાવીએ છીએ. પરંતુ આ સ્વતંત્રતા આપણને મળે એના માટે લાખો લોકોએ પોતાના છાતી ઉપર ગોળીઓ લીધી છે. એમણે અંગ્રેજોનો જુલમ સહન કર્યું છે. પોતાની યુવાની જેલમાં સબડાવી છે. કેટલાય પરિવારોએ પોતાના એકના એક દીકરાને પણ મા ભૌમના સ્વતંત્રતા માટે શહીદી આપતી વખતે પણ એના ચહેરા ઉપર એક ગર્વની ભાવના હતી. એકનો એક ભાઈ જ્યારે આ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં શહીદ થયો ત્યારે પણ બહેનોએ વિરલાને શહીદ તરીકે એને પ્રોત્સાહિત જ કર્યો છે. આ આપણા દેશની ધરતી છે કે જે મા ભૌમ માટે લડવાવાળા લોકોને માતાઓ સહજપણે અને સ્વતંત્ર માટે હોમી દેતા અચકાતી નથી. આજે જ્યારે આપણે આટલા સહજતાથી ધ્વજવંદન કરીએ છીએ ત્યારે યાદ રાખવું જોઈએ કે આ શહીદોએ જે કલ્પના કરી હતી આ દેશની સ્વતંત્રતા પછીની એની જવાબદારી આપણા સૌની છે. આપણે આ દેશની સ્વતંત્રતા જાળવવાની છે, સાથે સાથે વિકાસના પંથેને લઈ જવાનું છે. વિશ્વના ટોપના સ્થાને લઈ જવા માટેની કલ્પના સાથે સંકલ્પ સાથે જો આપણે આગળ વધીશું તો જ ખરા અર્થમાં શહીદોએ જે શહીદી આપી છે એનો અર્થ થશે અને એમને પણ જે પ્રયત્ન કર્યા હતા એ સાર્થક થશે. ફરીથી આજના આ સ્વતંત્ર દિને હું આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને સંકલ્પ કરીએ કે શહીદોની જે ઈચ્છા હતી એ ઈચ્છાને આપણે માનપૂર્વક એ પથ પર ચાલવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ધન્યવાદ. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू मैं તો હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ.